أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين آمنت بالله صدق الله العظيم. Жана албетте Нухтун артынан ээрчип келип пайгамбар болду Ибрахим дагы. Ал эстеген ал Раббисине таза жүрөк менен келди. Жана айтты атасына, коомуна эмнеге сыйнасыңар? Алланы таштап жалган кудайларга сыйнасыңарбы? Раббил аламиндин астында кантип жооп бересиңер? Ал жылдыздарды бир карады, кийин айтты, албетте мен кеселмин деп. Аны таштап алар кайтып кетишти. Ал чуркап алардын кудайларына келди. Келип аларга айтты, эмне жебейсиңер? Не болгон силерге сүйлөбөйсүңөр? Аларга барып, оң кол менен аларды чапты. Кийин алар чуркап келишти. Келгенде өзүңөр колуңар менен жасаган буттарга сыйнасыңарбы? Аллах силердин амалыңарды жаратты. Анда алар буга бир чуңкур казгыла, бир чуңкур казып кургула ошол жерде, жана ошол откан таштагыла деди. Ага жамандыкты алар каалашты. Алар жамандыктарыны биз пас кылдык, шарманда кылдык.
Oşonda İbrahim aleyhisselam men Rabbim tarafına baratamın. Rabbim bana yol gösterет. Rabbim bana salih perzentleri bergin. Aga biz sabırdı bala menen sүйünчүлөдүk. Al bala çurkap kalgan yaşa jetkende balam men seni düşümde gördüm. Seni kurbandı kaçalganımda gördüm. Emne deysin? Balası aytты, atake Allah neni buyursa şonu atkargın. İnşallah meni sabır kıluşlardan tabasın. Kiyin ököy başı yegenden kiyin ana beti menen jerige jatkızdı. Oşonda Allah Taala'dan ün keldi. Ey İbrahim, sen düştü tasdik kıldın, çındıkka çıgardın. Biz uşuntip jakşı insandardı sıylayбыз. Mына uşul ötө çoң sınоо bolчu. Anın orduna biz çoğun bir koçkordu hadiye kılıp berdik. Jana anın zikirini kiyingi muğma kaltırdık. Emi İbrahim'ge Allah'ın salamı, tınçlığı olsun. Biz jakşılarda uşunday kılıp sıylayбыз. Elbette İbrahim bizim bendelerden ele. Jana biz sүйünчүлөdük İshak menen aldağın peygamberlerden, salih peygamberlerden ele. Jana biz ağa, jana İshak'a bereket berdik. Alardın zürriyatlarından jakşı öz nafsıga zulüm kıluşları da var. Saffat suresinde aytkanbız. Allah subhanahu wa taala peygamberlerin okuyasını bayandayt dep. Ötkön sabakta biz Nuh aleyhissalamdın okuyasını okuganbız. Nuh aleyhissalam Adam aleyhissalamdan keyin gele eng ulul azim peygamber, ulu peygamber. Allah subhanahu wa taala Nuh aleyhissalamdan keyin emi İbrahim aleyhissalamdın kıssasını bayandap atat. İbrahim aleyhissalamdagın ulul azim peygamber, Abul Anbiya, büt peygamberlerin atası. İbrahim aleyhissalamdan keyin kança peygamber kelgen bolsa, büt bardığının atası İbrahim aleyhissalam. Oşon üçün İbrahim aleyhissalam lakabı Abul Anbiya, peygamberlerin atası. Oşon peygamberlerin atası bolgan, Halilullah bolgan İbrahim aleyhissalamdın okuyasını Allah subhanahu wa taala Saffat suresinde bayandap atat. Buğa çeyin dağın bunu biz Suratul Anbiya'da okuganbız. Bir tafsil size ait sağ okuganbız. Al jerde dağın Allah subhanahu wa taala bir rüküde oşol İbrahim aleyhissalamdın kurbançılığını, okuyalarını bayandagan. Bugünkü sabahın başında Allah Teala aytып atat: "Ve inne min şi'atihi la İbrahim." Elbette Nuh'a ergeçkenlerin arasında, Nuh'un cemaatinin arasında İbrahim dağın var. İbrahim peygamber dağın var deydi. Şia degen söz, cemaat degen söz. Cemaat degen söz. Bugünkünde bu badnan bolup kaldı. Ayağı Şia degen cemaat var, adaşkan. Negezi Arap dilinde Şia bu cemaat deydilat. Kanday cemaat? Niyeti, maksatı bir bolgan cemaat deydilat. Niyeti, maksatı, köz karaşı tüz bolgan bir cemaattı. Olsa uşularda Şia dep atalat. Düşünüңөрбү? Mına oşonu aytıp atat: "Ve inne min şi'atihi la İbrahim." Nuh aleyhissalamdın cemaatinden ardından geçip gelgen adamların birisi İbrahim aleyhissalam dep atat. Ulamalar aytat, demek peygamberler bardığı bir Şia, yani bir cemaat. Peygamberlerin bardığının dini bir, maksatı bir, yolu bir. Oşonun üçün Allah subhanahu wa taala Şia degen söz koldandı. Düşünüңөрбү? Demek kança peygamber kelgen bolsa, barının maksatı bir, Allah'a çakırat, ahiretke istedet. Allah'ın bardığını işen, ahiretke işen degen dava menen kelet. Başka eşteki menen gelbeyt. Oşonun üçün Allah Teala ayttat: "Ve inne min şi'atihi la İbrahim." Elbette Nuh aleyhissalam ardından gelecek peygamber İbrahim aleyhissalam dedi. Nuh aleyhissalam bilen İbrahim aleyhissalam ortasında 2640 yıl fasıla var. Rivayetlerде gelet. Tarihi rivayetlerde işte 2640 yıldan keyin İbrahim aleyhissalam gelgen. Arada iki peygamber gelgen. Hud aleyhissalam, Salih aleyhissalam. Ad, Samud degen kavimler bolgan. Allarga Hud menen Salih aleyhissalam gelgen. İki kılımdan keyin, iki jarım kılımdan keyin, iki jarım mingden yıldan keyin Allah subhanahu wa taala kim jönötüp İbrahim aleyhissalam jönötüp. Biroq İbrahim aleyhissalam dagın oşol Nuh aleyhissalam neni davat kılsa, oşo dawa menen geldi. Oşol maksatты gözlep geldi. Oşonun üçün Allah subhanahu wa taala ve inne min şi'atihi la İbrahim. Elbette aların cemaatinin arasında İbrahim dagın bar dedi. Düşünüңөрбү? İz ja'a rabbahu bi kalbin selim.
Allah subhanahu wa ta'ala İbrahim aleyhisselam maqtab atat. Qanday ekan dese izja'a rabbah bi qalbin salim. Al Rabbisine Allah'ın astına taza jürek menen geldi deydi. Kalp jürek, salim taza. Taza jürek menen, pakiza jürek menen Allah'ın astına geldi deydi. İzja'a rabbahu bi qalbin salim. Al ne kıldı? Salamat jürek menen geldi deyip atat. İbrahim aleyhisselamды maqtaganda Allah subhanahu wa ta'ala başka sıfatını aytkan jok. Özgöçe sıfatını aytып atat. Al öte jüregi taza insan edi deydi. Öte jüregi taza insan ele, Allah'ın süyüktü insan ele. Oşon üçün Allah subhanahu wa ta'ala ne kılgan? Halilullah kılıp tandap algan. Allah'ın en jakın dostu kılıp tandap algan. Sebebi jüregi ayabay taza bolgan. Allah subhanahu wa ta'ala başka amallarını aytmasdan bile ötet izja'a rabbahu bi qalbin salim. Al Rabbisine Allah'ın astına taza jürek menen geldi deydi. Taza jürek degen ne degeni? Jürek şunday taza, anda hiçbir şirk jok. Şirk bilen organ jürek bolsa al taza bolboyt. Anda bid'at jok, riya jok, göralbastыk jok, hasad jok. Jaman jürektin orulары jok. Ruhani jaman orulары jok. Hiçbir orusu jok. Taza jürek menen Allah'ın astına geldi deydi. Oşonun üçün ulamalar aytat, eger jüreging taza bolsa, kıskaça amal kılsaң dagы az gana oşol amal жетишет deydi. Negizgi masele jürektin taza boluşu. Jürek ile taza bolsa, köp amaldın keregi jok. Az-maz amal kıl, jüreging taza, Allah'a bolgan jüreging taza, mahlukka bolgan jüreging taza, insanlarga bolgan jüreging taza, az gana amal жетишет. Yekfike amalun qalil. Kişinekey amal жетишет egerde jürek taza bolsa. Allah saktasın, jürek taza bolbosa, jürekte riya bolsa, jamandyk bolsa, bid'at bolsa, je bolsam jaman orular menен orugan bolsa jürekter, anda kança amal kılsaң dagы bayağı jürek taza bolbogondan keyin al amaldar payda berбей kalat. Payda berбей kalat. Oşonun üçün İbrahim aleyhisselam'ın özgöçölügü izja'a rabbahu bi qalbin salim. Al taza jürek menen geldi deydi. Taza jürek menen geldi deydi. Hadiste gelet, bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturup az birö kiret, uşulardan beşte adamı deydi. Az birö kiret, uşulardan beşte adamı deydi. Sahabalar galiban Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anh aytat, kütüp tursa birö tarat alıp geldi deydi. Betinde sular agıp turgan tarat alıp geldi deydi. Ana biz namaz okudum deydi. Takriban uşul nesi 3 gün kaytaranat. Peygamber 3 gün aytat, 3 gün uşul adam gelet. Hayrelle bayağı adam gelet. Anan Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anh aytat, men bu kişinin kanday amalı var eken, emne üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu beşin adamı dep aytты, uşunu bir göröyün dep үйüne barat. Үйüne barıp bir şul toğlar aytıp, men şul bara alбай kaldım, kete alбай kaldım, sizin үйünüzde jatsam bolabı degen уруксат сурайт. Ne ilde jatsız koyat. Үйünde jatat, bir gün, 2 gün jatat. Karasa bir kılgan jakşı amalı jok. Mындай özgöçe amalı görбөйт. Oşo el katarıyla namaz okuyut, el kılgan işleri kılat, turu menen turup namaz okuyut, uktap turup, kete turup alıp, subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber deyen tasbihler aytat, başka işleri kılmayt. 2-3 gün jüröt, eç nece görбөйт. Anan çakırıp alıp aytat, kelgen maksatını düşündüröt. Anan aytat, men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sizdi, beştin adamı dep aytkanyny uktum ele, deyt. Degende ilavanın Peygamber aytkan desen kabarım jok eken dep sүйүнөt. Sүйүnüp anan men hiç bir amalım jok, gördüm uşul deyt. Bir nese boluşu mümkün deyt. Men bir dagın Allah'ın mahluklarıga, adamlarıga jürегimde kek, köralbastık, hasad, jaman fikirim jok deyt oyun. Aytat, oşo sebepti seni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 5 adamı dep aytты deyt. Düşünüyorsunuz? Oşonun üçün 5 adam boluşu üçün kişineke amal jetet. Amalın qalil, kişineke amal kılsan oşol jetet. Çoğ amal kılışında gerek jok. Oşogo bayağı azırgı doğru adamlar köpünçe kiyimge, sakalga, sellege, kerek bolsa sajda kılıp başını karaytıp alganга hareket kılat. Bular dele ibadat, biroq negizgi ibadat jürektin ibadat. Bul şunday nerse közge görünbeyt bul. Sakalın görünöt, peşiningdegi kaçkan görünöt, uzun kiyimin görünöt, çepkenin görünöt, selden görünöt, biroq al görünbey turgan nerse. Oşonun üçün eң negizgi nerse bul jürekке işleş gerek. Jürekti tasartуу, agartуу, jürekke köp mamle kılış gerek, ihtimam kılış gerek. Oşonun üçün İbrahim aleyhisselam'dın toltura işleri, sıfatları var. Alar sıfatlarını aytmasdan Allah subhanahu wa ta'ala bul jerde bolgonu izja'a rabbahu bi qalbin salim dedi. Gördüңөрбү? Al Rabbisinin aldına taza jürek menen geldi dedi. Jüregi taza bolçu dedi. Oşo jüregi taza bolgon üçün Allah subhanahu wa ta'ala'nı peygamber kılıp intihap kılıp aldı. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde kelet Allah subhanahu wa ta'ala aytat يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
Yawma la yanfa'u mal wa la banun. Kıyamet günü kelgende malı mülkün, bala çaqaң пайда бербейт дейт. Illa man atallaha bi qalbin salim. Kim taza жүрек менен келген болсо, кимдин жүрөгү таза болсо, ошо пайда берет деген. Ошон үчүн ayyuhal ulama, ayyuhat tulaba эң негизги нерсе эмне экен? Жүрөктү таза болушулугу. Бирөөгө болгон көрө албастык, хасад, жаман сыпаттар болбосун. Аллага болгон жаман сыпат болбосун, бендеге болгон. Бүт бардыгын таза кармасаң, иншалла 5 эл барак намаз оку, орозо карма, иншалла бейишке кире бересиң. Көп амалдын кажетти зарылчылыгы деле жок. Мына ушуну айтып атат. Изжа раббаху биқалбин салим. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. Бұл жерден Аллах Субхана ва Таала Ибрахим алейхиссаламдын бир окуясын баяндап атат. Бул баягы окуя. Ибрахим алейхиссалам Иракта төрөлгөн, Иракта жашаган. Иракта жашап, ошол убакытта Ирактын эли бутка сыйынган, бутпарас болгон. Аларды буттан кайрып тарып келген ар дайым. Бутка сыйынбагыла, жаман нерсе бул Кудай эмес, Алла башка деп айтса алар уккан эмес. Укпай. Ахыры алардын буттарын эмне кылган? Сындырып салган, чаап салган, андан кийин муну отко ыргыткан, оттон чыккан. Бул окуяны баарыңар угуп жүрөсүңөр. Ошол окуяны Аллах Субхана ва Таала баяндап атат. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. Жана эстеген Ибрахим айтты өз атасына, жана коомуна ماذا تعبدون. Силер эмнеге сыйнасыңар? Аифкан алихатан дуналлахи туридун. Аифкан алиха. Алиха ифкадан бадал. Түшүнүңөрбү? Яни жалган кудайларга, кудайды таштап, жалган кудайларга сыйнасыңарбы? Фама заннукум би раббил аламин. Бардыгын жараткан кудайды эмне деп ойлойсуңар? Эми аны эмне деп ойлойсуңар? Кудайдын астына барганда кантип жооп бересиңер? Ушул өзүңө жараткан, жыгачтан жараткан немеге бутка сыйынык айтасыңарбы? Мында акылыңарга келсеңер, ойлонсоңор деген сөздү Ибрахим алейхиссалам коомуна айтып атат. Түшүнүңөрбү? Фама заннукум би раббил аламин. Фаназара назрatan fin-nujum. Анан Ибрахим алейхиссалам жылдыздарды бир карады дагы. Факала инни сaqim. Мен кеселмин деди. Бул окуя Ибрахим алейхиссаламдын коому бир күн эмне кылат? Булардын майрамы болот. Майрам болгондо Ибрахим алейхиссаламдан чакырышат. Биз менен чогуу майрамга барган, майрамдап келелик дейт. Ибрахим алейхиссалам мен бара албайм дейт. Ширк болгон жерге, туура эмес болгон нерсеге барганга болбойт, пайгамбарлар барбайт. Ошол учурдагы бара албайм деген сөзүнү Алла Таала айтып атат. Мени Алла чакырганда аларга айтты. Вакала инни сaqim. Ага чейин фаназарatan fin-nujum. Асманды бир карады. Түнү болчу, жылдыздар бир карап туруп, вакала инни сaqim. Мен кеселмин деди. Мариз сaqim. Эки сөз колдонот. Мариз оор айтылат, сaqim деген жеңилирээк оор айтылат, оорун айтылат. Инни сaqim. Мен оорумун. Мен ооруп атамын деди. Кеселмин деген сөз. Фаназара назрatan fin-nujum дегенде уламалар манасын айтат. Бунун манасы ошол вакытта Ибрахим алейхиссалам коому булар нужумга сыйынган, жылдызга сыйынган адамдар болгон. Жылдызды Кудай деп жүрүшкөн, бул таасир берет дейт эле. Ошого асманды бир карап койду. Карап койгондо улардан айтты, бул биздин динге келет окшойт, жылдыз карап атат деп түшүндү. Бул Ибрахим алейхиссалам ойлонгондо буларга кантип жооп берсем экен деген максатта асманды бир карап туруп, "Кала инни сaqim" деди. Мен сaqim деди, оорумун деди. Оорумун дегени чын эле ошол убакта ооруп аткан болушу мүмкүн. Болбосом мен барсам тиякта ооруп калам деген маана болушу мүмкүн. Пайгамбарлар, таза жүрөгү бар адамдар туура эмес жерге барса ооруп калат. Аны көтөрө албайт ал. Ал акыбалды көргөндө аларга кыйынчылык келет. Ошон үчүн мен деди ооруп калышым мүмкүн деген маанасы бар. Которсо болот буну. Мен кеселмин десе да болот, мен ооруп калышым мүмкүн десе да болот. Түшүнүңөрбү? Сaqim бул исми фаил мустaqim маанасында мустaqbal маанасында бериле берет. Эми мен ооруп калам деген маанада айтты. Инни сaqim, немне ооруп калышым мүмкүн, мен ооруп калышым мүмкүн, оорумун деп үзүрүн айтып барбай койду. Түшүнүңөрбү? Бул таврия деп коет. Таврия жайыз. Кээде ошол жамандыктан бирдекеден сактаныш үчүн таврия кылса болот. Таврия деген бир сөздү айтасың, мухатаб башка маанасын түшүнөт, сен башка нерсени колдоносуң. Ошону таврия дейт, бул жайыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мадинага хижрат кылганда Абу Бакр разыяллаху анху чогуу болгон. Жолдо баратканда баягы адам жолдон бирөө көрүп калган. Абу Бакр разыяллаху анху көрүп калып, Абу Бакрды тааныган, пайгамбарды тааныган эмес. Абу Бакрдан сураган разыяллаху анху, "Ман хада" деп.
Kim bul degen. Sebep büt bari peygamber izdep atat sallallahu aleyhi ve sellem. Aytdı: "Haza yahdinis sabil" degen. Aw yurshidunus sabil degen. Bul mağa jol körsötөt dese, bul bayağı jolda barıp körsötөt degen, bul koyuş eken dep düşüngön. Hakikatta Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu tawriya kılgan. Bul mağa iki dünyanın baktırlığını jolunu körsötүүчү peygamberim Muhammed aleyhisselam degen manany kollangan. Düşünüyorlar. Onun için bu jerde dagın İbrahim aleyhisselam Abul Anbiya dagın tawriya kıldı dagın inni saqim, men orumun, men oru boğan sebepti bara albayım dedi. Fatawallu anhu mudbirin. Anı taşlap çurkap ketip kalıştı. Bayağı nege özlerinden oşol aytına, mayramına çurkagan boydan bardığım ne kılıştı? Ketip kalıştı. Faraga ila alihatihim faqala la ta'kulun. Emi İbrahim aleyhisselam Allah'dan boşagandan keyin tezde bayağı kudaylarga bardı. Butlarga bardı dagın ala ta'kulun jebeysiňerim dedi. Alар şirinlik tattуу nesilerin büt bardığını koyup koyadilar. Halvanın bardığını alıp gelip koyup koyadilar. Oşo tamaktарды неге жебейсиңер dedi. Шылдыңда отаттыларды. Ала та'kulun, ма лакум ла тантикун. Неге сүйлөбөйсүңөр, неге жооп бербейсиңер деп аларга кайрылды. Faraga aleyhim darban bil yemin. Anan ne kıldı? Çurka bardı dagın alardı urup saldı deydi. Alar talkalap saldı. Darban bil yemin on kol menen urdu. Uru bardığın talkalap içine butlardı. Çoğun but kaltırat dagın, çoğun butka ne kılat? Baya baltany ilip koyat. Faqbalu ilayhi yazifun. Alar mayram bütkönden keyin çurkagan boydan bayağı butkanaga kelişet. Bayağı butkanaga koyup koygon tamaktar tabarruk kılıp jeşetiler hayra. Çünkü tabarruk bolup kaldı. Bizim Kuday jeberdi kalgan özü jeybiz degen maksatda koyup koyadilar. Oşoga alar ne kıldı? Faqbalu ilayhi yazifun. Alar çurkagan boydan bayağı butkanaga çurkap kelişti. Qala ata'buduna ma tanhitun. Emi kelgenden keyin Kur'an-ı Kerim ушундай kitap бүт бардык нерсени айта бербейт. Зарыл болгон жерди гана баяндайт. İçindeki окуялардын көбүн айтпайт. Kur'an'da kitap эмес. Түшүнүңөрбү? Эң зарыл үммөткө хидayatка керек боло турган жерлерди гана айтат. Бул жерде дагы көп маселелерни калтырып туруп эле экөөнүн ортосунда эмне болду? Уруш жанжал болду, тараш болду. Сен кылдың деди Ибрахим алейхисаламды. Ошондо Ибрахим алейхисалам айтты: "Qala ta'buduna ma tanhitun." Өзүңөр колуңар менен чегип, колуңар менен жасап, анан ушуга сыйнасыңар деди. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah seleri dagın, seler kılgan amalыңарды da Allah jaratat dedi. Emi sen emes, senin kıymal hareketin, senin kılgan işini dagın barını kim jaratat? Allah jaratat. Nege özüңөр kolуңар менен жасап алып, ушундан зыйнасыңар? Өзүнө сурак кыла дейт. Мына чоң тура сурак алып ушундан ким сындырды, ким кылды айтсаңар айтып бересилер дейт. Yani bularga akılına kelsin, düşünsün деген maksatda ушундай кылган болот İbrahim aleyhissalam. Qalu ubnu lahu bunyana. Bu kafirlerin adatı bayağı ilimi jok bolgondan keyin, dalil jok bolgondan keyin kafirler ar daim ne kılışkan? Küçke salgan. Küçke salgan, başka jolu jok. Aslında sana bir suroo berse, al surooga kanatlandırarak жооп беришиң керек sen. Al жооп ilmi boluş gerek, makuli жооп boluş gerek, mankul жооп boluş gerek. Жоопtu ilim menен бериш керек. Буларда илим жок, ошон үчүн булар ачуусу келди, дагы эчтегеси жок. Эми буну эмне кылгыла? От жаккыла деди. Бир жери топтогула дагы ошол жерге от жаккыла. Бүт бардыгын дубал кылып тосуп, эшиги жок, чукурга от топтоп от жагышат. Билесиңер. Ошону айтып атат: "Qalу ubnu lahu bunyana." Ага бир жерди чукурлап казып, неге кылап, кургула, бир имарат кургула. Фалquhu fil jahim. Кийин Ибрахимди ошол жерге üstünden atıp salgıla dedi. O çolotka düşsün dedi. Fa'aradu bihi kaydan. Aga jamanlıkты kalaşı deydi. Ana jok kılgandı kaladı. Faja'alnahumul asfalin. Allah aytып атат, alardan kılgan işke açkan jok deydi. Alar özleri şermende olup kaldı deydi. Ne kıldı? Alar oşolar kulu İbrahim aleyhisselam'dı öldürüp jok kılabız dedi. Allah subhanahu wa ta'ala ne deydi? Kulna linnar kuni bardan ve selaman ala İbrahim. Turabı ot koykum kıldı. Ot tiyişken jok. İbrahim aleyhisselam baylangan jipleri de kuygan emes. Eştekesi kuygan emes, kiyim de kuygan emes, bir tügü de düşkön emes. Oşondoy otton bir ay jagılgan ottun içinden İbrahim aleyhisselam ne sağ salamat çıkıp kelgen. Bu özü mucize boldu. Buşunu körüp ular iman keltirse bolot ele. Biroq alar iman keltirgen jok. Bu mucizani düşüne algan jok. Düşünürmü? Oşon Allah aytып atat: "Faja'alnahumul asfalin." Ularni kılgan keydini, ularni kılgan jaman oylunu, kara oylunu ne kıldık? Jokka çıgardık. Alar kılgan işinde özleri kayra şarmanda boldu deydi. Anan keyin okuyan Allah Taala aytып atat: "İbrahim aleyhisselam karasa bu kavm düşünbeydi."
akılı yok, aytkan esen düşünbeyt, mucizany görüp dire iman keltirbe jatat. Anan İbrahim aleyhisselam Allah'a hayrat. Ve kâle inni zâhibun ila rabbi seyahdin. Men emi Rabbim tarafga kettim deydi. Men hicrat kılıp kettim. Al Rabbim bana seyahdin, hidayet yolunu körsetet deydi. Yani İbrahim aleyhisselam oşuntup Irak'ta davat kıladı. Davat kılıp bular çakırgandan keyin, bular düşünbegönden keyin İbrahim aleyhisselam Irak'ta taştap birinci Misir'e baradı. Misir şahrına baradı. Misir şahrına barganda dagın, Misir'de dagın alcez zora gelbey kaladı İbrahim aleyhisselam'a. Misir'e barganda Misir'in padişahı İbrahim aleyhisselam'dan ayalı Sara enemiz algan hareket kıladı. Keyin Allah Taala onu saktaydı. Keyin Sara enemizge bir ayaldı hizmetçilik kılıp beredi. Kebir rivayatta oşol padişahın kızı boladı. Kebir rivayatlarda oşol padişahın üblesine teşelü ayal boladı. Nasaptu, tektu, sulu, aklestu ayal boladı. Oşol kızlık ne kıladı? Hizmetçilik kılıp beredi. Al Hacire enemiz boladı. Hacire enemiz Sara enemize hizmet kıladı. Anan kelgenden keyin Sara enemiz oşol Hacire hizmetçisini İbrahim aleyhisselam'a hadiye kıladı. İbrahim aleyhisselam ana ayal kılıp aladı. Oşontup İbrahim aleyhisselam'dan iki ayalı boladı. Sara, Hacira. Sara, Hacira. Çoğun ayalı Sara ki Misir'e bargandan keyin kelgen ayal kim eken? Hacira enemiz. Anan Misir dağın jakpagandan keyin İbrahim aleyhisselam Şam tarafta keledi. Şam'a kelip Beytül Kudüs, mukaddes mescid Beytül Kudüs'ün tegeleginde yaşap kaladı. Yaşap kalıp oşol jerde жүрgöndө Allah subhanahu wa taala dua kıladı. Ya Rabbi men qarıp kaldım, balam yok, urpağım yok, bana bala bergin dep dua kıladı. Oşol okuyany emer keyingi rüküde Allah subhanahu wa taala bayandap atat. Karasaňar وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ Men emi Rabbime kettim deydi. Rabbim tarafına kettim. Rabbim kayaqa bar etse oşol jaka dayarmın, hicratga dayarmın, al maňa jol körsetet deydi. Rabbi habli minas salihin. Aytyp ey Rabbim maňa salih bende bergin deydi. Salih bende bergin. Menin balam jok, urpağım jok kaldı maňa habli minas salihin, salih insanlara nasip kılgın deydi. Allah subhanahu wa taala aytadi: "Fabashsharnahu bi gulamin halim." Aga biz halim bolgon, sabırlı bolgon, oor basırıklı bolgon balany nasip kıldık deydi. Düşünýärmi? Salim, halim neken sabırlı, oor basırıklı balany nasip kıldık deydi. İbrahim aleyhisselam oşol dua kılgan uçurlarında İsmail aleyhisselam töretýän uçurlarda 86 yaşta boldy. 86 yaşında Allah subhanahu wa taala ne kıladı? Bala nasip kıladı. Aldağı ikinci ayaldı Hacire enebizden boladı. Hacire enebizden oşol 86 yaşında balalı boladı İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam balalı bolgan uçurda Allah Taala aytdı: "Al bala şunday bala, gulam halim" deydi. Sabırlı, oor basırıklı, şaşpagan insanı sana Allah nasip kıldı deydi. Anın adı İsmail. İsmail. Düşünýärmi? İsma degen söz sami'a manasında, uktu degen söz. İl degen Allah degen. İsmail degen söz manası Allah İbrahim'in sözünü uktu, duasını kabul kıldı. Oşol orduga muna perzentni berdi degen söz. Düşünýärmi? Oşontup ne kıldı? Fabashsharnahu bi gulamin halim. Aga biz halim bolgon, sabırlı bolgon, oor basırıklı bolgon, şaşpagan bir en jaşy insan bolgon İbrahim'ge neni İsmail aleyhisselamdy bala kılıp berdik deydi. Falamma balaga ma'hu sa'ya. Keyin bala çurkagan jak jetip kalganda, çurkap kalganda, qala ya bunayya. Ey balam, men seni gördüm fil manam, uykuda düştü, anni azbahuk. Soygondu gördüm, seni muzagandı gördüm. Fanzur maza tara. Emi ne olgonu karaçı deydi. Qala ya ebat if'al ma tu'mar. Oşonda İbrahim aleyhisselam'a balası cevap verdi. Ey atam, Allah'ım ne buyursa oşonu atkargın. Seteciduni inşaallahu minas sabirin. İnşallah men sabırlılardan olamın, sabırlı adamların tarafında olamın deydi. Ol İbrahim aleyhisselam Hacire enebizden balalı boladı. Eki ayalı men çoğu Şam'da yaşap kaladı. Keyin ikinci ayalı balalı bolup birinci törebe kalgandan keyin eki ayalı kündöşler kızganıp ketedi. Bu bolgon nerse insan tabiatı kızganıp anan ança-munça uruş talaş bolup kaladı. Menin balam jok, bunun balası var dep ne çoğun ayalı keyde uruş talaş bolup kalgandan keyin İbrahim aleyhisselam Allah'ın hükmü menen kişini ayalyny Hacire enebizdi İsmail bilen koşu Mekke'ge apart taşıydı. Kur'an-ı Kerim'de var. Mekke'ge aparıp Mekke al vaqtda eşteke jok.
жатқан тала, чөл, ештеңе жоқ. Ошол жерге Алланын өкүмүнө апарып таштайт. Апарып таштап, өзү Шамдан барып келип турган, Меккеге барып, Шамга келип, ушинтип эки аялын карап турган учурлар доор болгон. Эми баласын эмне кылды? Карыганда баласын көрүп атат. 86 жашында. Андан кийин баласыны эч бир эгин жок, суу жок, талага апарып таштады Алланын өкүмү менен. Эми бала Саи дегени чоңоюп 6-7 жашка келгенде. Шуңа чуркап калды деген сөз. Кээ бир риwayаттарда бул ошол убакытта Ибрахим Исмаил алейхиссалам 11 жашта, кээ бир риwayаттарда 12-13 жашта дейт. 13 жашка кеткенде чоңоюп энесинин атасынын кызматына жарап калган учурда Алла Таала мен өкүм кылып атат, ушул балаңды курбандыкка чал деп. Ушул балаңды эмне кыл? Курбандыкка чаласың, муздагын деген өкүмдү Алла Таала кылып атат. Түшүнүңөрбү? Пайгамбарлардын түшү дагы вахий болот. Ибрахим алейхиссаламга негизи бул түш 3 жолу келет. Башында 7 жашында келет баласы. Баласы 7 жашында түш келгенде Ибрахим алейхиссалам 100 төөнү алып курбандык кылып салат. 100 төөнү курбандык кылып салат. Себеби түш болгон, түш аркылуу табир кылса болот. Ошол үчүн бул курбандык кылат төөнү. Кийин арадан 1-2 жыл өткөндөн кийин кайра түш көрөт. Анда дагы курбандык кылат. 3-үнчү жолу түш көргөн түшү мынабы. 3-түш көргөндө, демек, мен баламды курбандык чалышым керек экен, жаныбарлар жарабайт экен деп, анан баласын курбандыкка чалат. Бул дагы 3-түштү 3 күн болот. 8-и, 9-у, 10-у. Ямы Зилхиджанын 8-и, 9-у, 10-у. Ямы Тарвия, ямы Арафа, ямы Нахр. Түшүнүңөрбү? Ошол 3 күн ичинде түш көрөт. Анан ямын Нахр күнү, курбандык күнү Ибрахим алейхиссалам эмне кылат? Баласыны менен кеңешип, курбандык кылганга баласын даярдайт. Мына ушул окуяны Аллах субханаху ва таала Кур'анда баяндап атат. Фаламма балага ма'аху сa'я кала я бунай. Баласы чоңоюп, чуркап, ата-энесинин кызматына жарап калганда, кала я бунай, эй балакем, балам, инни ара фил манами анни азбахук. Мен түш көрдүм, түшүмдө сени муздаганды көрдүм дейт. Фанзур маза тара. Эми мен кандай түш көрүпмүн, көр деген сөз, яни не дейсиң деген маани буласы. Не дейсиң, сен не деп айтасың, не кылалы деген сөз. Кала я абати иф'ал ма ту'мар. Ошондо баласы айтат, Исмаил алейхиссалам, атам кыжаат болбо дейт. Аллах нени буйруса, ошол Аллахтын буйругуну аткар. Сатажидуни иншааллаху минас сабирин. Иншаалла мени сабыр кылуучулар менен чогуу табасың дейт. Эми мен сабыр кыламын деген сөз. Түшүнүңөрбү? Демек не болду? Аллах Ибрахим алейхиссалам өзү Аллахтын өкүмү деп айтпай деле кылса болот эле. Бирок баласы менен кеңешти. Баласы менен кеңешти. Пайгамбарлар булар хаким заттар, данышман заттар болот. Ошон үчүн Аллахтын өкүмү, бирок ошондой дагы баласы менен кеңешти. Баламдын акыбалы кандай экен, баламдын иманы кандай экен, анын эмеси кандай экен текшергени баласынан сурады. Баласы не кылды? Алла не өкүм кылса, ошону аткаргын деди. Эч аркага чегинбе, кыжаат болбо, Аллахтын өкүмү не болсо, ошону сен аткаргын деди Ибрахим алейхиссаламга. Көрдүңөрбү? Бирок бул жерде карасаңар, Исмаил алейхиссалам эч бир даава кылган жок. Сатажидуни иншааллаху минас сабирин деген сөз, эми мен сабырдуумун, мен чыдаймын дебеди да, даава кылган жок. Аллах субханаху ва таала даава жакпайт. Даава кылган мен деген жактырбайт. Аллах кичикпейлин жактырат. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн иншалла Аллахтын тавфиқы менен, Алла мүмкүнчүлүк берсе, мен не кыламын? Сабырдуу болуп чыдаганга аракет кыламын деген сөз бул. Ошон үчүн эч нерсеге даава кылбагыла. Даава кылган адам Алланын немеси азабына душар болот. Нени даава кылсаң болду, Алла Таала ошол менен сени сынап коет. Ошон үчүн даава кылган жаман нерсе. Кичикпейил болуш керек, мутавазы болуш керек. Алланын рахматыны, жакшылыгын сурай бериш керек. Ошон үчүн Ибрахим Исмаил алейхиссалам дагы мен дебесен сатажидуни иншааллаху минас сабирин. Иншалла аракет кыламын, сабыр кылганга аракет кыламын деп Исмаил алейхиссалам жооп берди. Түшүнүп атасыңарбы? Демек не болду? Баласы даяр болду, атасы даяр болду. Эми түш хак экен деди. Себеби ру'ял анбия вахий. Пайгамбарлардын түшү вахий болот. Вахий матлу, гайру матлу болуп бөлүнөт. Тилават кылган Кур'анда вахий, хадистерде вахий, пайгамбарлардын түшү да вахий.
Ошон үчүн пайгамбарлар уктаса да уйкусу гайры накыз уйкусу тарас сындырбайт. Түшүнүңөрбү? Пайгамбардын көзү уктайт, бирок жүрөгү уктабайт. Алардын жүрөгү ар дайым Алла менен байланышта болот. Ар дайым аларга вахий түшүп турат. Ошон үчүн эмне кылды? Бул түш хакыйкый экендигини, вахий экенин билгенден кийин экөө тең даяр болду. Ата дагы, бала дагы. Эми кийинки акыбалды карасаңар, فلما أسلم وتله للجبين. فلما أسلم экөө тең Аллахтын өкүмүнө баш ийгенден кийин وتله للجبين баласыны жаткызды дейт. Лилжабин пешенеси менен деген сөз. Чекеси менен деген сөз. Жабха, жабин. Араб тилинде эки сөз колдонулат. Жабха могу айтылат. Жабха. Жабин могу жерлер айтылат. Могу жерлерде. Түшүнүңөрбү? Эки кырыкта четине белеткен жабин дейт. Жабха деген пешене могу айтылат. Түшүнүңөрбү? Ваталлаху лилжабин. Не кылды? Баласыны оң тарафы же сол тарафы мына чекеси менен жаткызды дейт. Мал жаткызгандай баласын жаткызып, не кылды? Ибрахим алейхиссалам баласыны музаганга аракет кылат. Бул жерде музаганы айткан жок, бирок тарихи риваяттардан келет, музаганга аракет кылат. Бычак менен тартат, бычак кеспей коет. Кайра тартат. Баласы айтат, менин жүзүм жер кыратыла дейт. Жер кыратыңыз, мен жүзүмдү көрүп, сиздин рахымыңыз келип калбасын дейт. Кийимиңди этият кыл, канча чачырап кетпесин дейт. Эртең атып апам көрсө, мени эстеп ыйлабасын дейт. Ушул сөздөрдү баласы айтат. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн эhtiyat кылып, союңуз мен даярмын, Алланын өкүмү ушул болсун, мен даярмын дейт. فلما أسلم وتله للجبين. Экөө тең Алланын өкүмүнө баш ийгенден кийин وتله للجبين. Аларды чети менен, башы менен аларды жаткызгандан кийин, сойгонго аракет кылгандан кийин وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ. Аллах айтат, биз аны чакырдык дейт. Биз ага нида кылдык. Эй Ибрахим, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Эй Ибрахим, сен түштү чындыкка чыгардың. Көргөн түшүңдү аткардың. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Биз жакшы инсандарды ушинтип сынап турабыз, ушинтип аларга сыйдык беребиз деген аятты Алла түшүргөн. Ибрахим алейхиссалам не кылды? Баласыны курбандык чалганга даяр болду. Баласы даяр болду. Экөө барып курбандык кылган барды баягы жерге. Ага чейин жолдо шайтан азгырат. Шайтан таш менен урат, чет таш менен. Ошол азыр шайтан урган жер барго жамарат. Ушунан калган. Барып анан кийин мазбахка апарып соёт. Аракет кылат. Аны Аллах субханаху таала айтып атат: "Ва надайнаху ай Ибрахим." Биз Ибрахимге чакырдык дейт. Ибрахимге кайрылдык дейт. Ибрахим, "Кад саддакта ру'я." Түшүң чындыкка айланды. Сен Алланы разы кылдың. Акыйкатта ушул нерсени сыноодо аткардың. Инна казалика najzil muhsinin. Албетте биз мухсин инсандарды, жакшы инсандарды мына ушундай сыноолор менен сынап, аларга жакшылыгын беребиз деген сөз. Түшүнүңөрбү? Андан кийинки аятта Аллах айтат: "Инна хада лахуал балаул мубин." Инна хада лахуал балаул мубин. Албетте бул өтө чоң сыноо эле дейт. Кур'ан Аллах өзү айтып атат. Бул болгон окуя өтө чоң сыноо эле дейт. Инсандын тарыхында мындай сыноо болгон эмес. Инсандын тарыхында мындай сыноо болгон эмес. Себеби адам баласы өзүнү жанын бергенге даяр болот. Баласынын да жанын бергенге даяр болбойт. Ата эне ушундай болот, өзүм өлүп кетсем өлүп кетейин, балам калсын, тирүү калсын дейт. Бүт бар ушундай, инсан табиаты ушундай. Ошон үчүн инсан тарыхында мындай сыноо болгон эмес. Мына ушуну Аллах айтып атат: "Инна хаза лахуал балаул мубин." Бул өтө чоң сыноо болчу дейт. Өтө чоң сыноо болчу дейт. Бирок Ибрахим алейхиссалам өтө чоң сыноодон эмне кылды? Өттү. Сынооду басып өттү. Аллахтын өкүмүн аткарды. Ва фадайнаху бизибхин азим. Аллах айтып атат, өтө чоң сыноодон өткөндөн кийин, имтихандан өткөндөн кийин, ва фадайнаху бизибхин азим. Өтө чоң курбандыкты биз фидия кылып, берек кылып бердик дейт. Хадистерде келет, Жибрил алейхиссалам жаннаттан бир кочкор алып түшөт. Жаннаттан бейиштен не кылат? Кочкор алып келет. Ошол кочкорду Ибрахим алейхиссалам мууздайт. Мууздап салат. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну Аллах айтып атат: "Ва фадайнаху бизибхин азим." Сен имтихандан өттүң, сыноодон өттүң. Эми сага биз белек катары могу кочкорду бердик деген.
Анан кочкорду Ибрахим алейхиссалам забах кылган. Ошол доордон тартып, не биздин динибизде кыяматка чейин бул Ибрахим алейхиссаламдын неси курбанчылыгы калган. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде забахин азим деп атат. Ва фадайнаху бизибхин азим деп атат. Зибх азим не деген нерсе? Биринчиси бул бейиште келген. Ошон үчүн зибх азим. Экинчиси зибх азим бул кыяматка чейин калып атат. Биздин динде да бар. Ошон үчүн бул зибхин азим. Түшүнүңөрбү? Эки тафсири бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сахабалар сураган. Ма хазихил азахи я Расулаллах хадисте келет. Ма хазихил азахи я Расулаллах сунната абикум Ибрахим. Сахабалар сурайт, я Расулаллах, курбандык каяктан келген? Бул не десе дейт. Пайгамбарыбыз айтат саллаллаху алейхи ва саллам, сунната абикум Ибрахим. Атаңар Ибрахимден калган сүннет дейт. Сүннәт абикум Ибрахим, атаңардан калган сүннет дейт. Атабыздан калган сүннет балдар биринчи эмне болгон бул? Баланы курбандык кылган. Ошон үчүн Мавлана Ашраф Али Танави рахматуллахи алейх айтат, бүгүнкү күндө ким курбанчылык кылса дагы, ага дагы баласын курбандык кылгандай сооп ээ болот дейт. Хадисте пайгамбарыбыз сүннәт абикум Ибрахим деген. Атаңар Ибрахимдин сүннөтү деген. Ошон үчүн айтат, мал сойсо деле иншалла үммөтүм не баласын курбандык кылгандай эле соопка ээ болот дейт. Инна хаза лахуал балаул мубин. Аллах айтып атат, албетте бул өтө чоң сыноо болчу дейт. Ва фадайнаху бизибхин азим. Анан сыноодон өткөндөн кийин ага биз өтө чоң курбанчылыкты насип кылып бердик, белеп кылып бердик. Ва таракна алейхи фил ахирин. Жана аны калтырдык дейт, кийинки муунга да калтырдык. Кийинки муунун бардыгы меглат Ибрахим алейхиссалам сүннөтү болгон курбанчылыкты аткарат. Саламун аля Ибрахим. Эми Аллахтын саламы, тынчтыгы болсун Ибрахимге дейт. Саламун аля Ибрахим. Көрдүңөрбү? Саламун аля Муса, саламун аля Нухин фил аламин, саламун аля Ибрахим. Бүт аяттарда Алла Таалам пайгамбарлардын атын атап, Алланын рахматы, саламы, тынчтыгы болсун ушуларга деп айтат. Алланын саламы болгон адамга башка эчтеке кереги жок. Туурабы? Мындан өткөн нерсе жок. Эми Алла Таалам разы болгонун билдирип атат. Сен эки жолу чоң бир оттон чыктың өлбөй, экинчи балаңды курбандыкка даяр болдуң, ушулардын баарын аткардыңбы? Эми саламун аля Ибрахим. Эми сага мындай сыноолор келбейт, кыйынчылыктар келбейт, сага Алланын саламы, рахматы, тынчтыгы болсун деген сөз. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну Аллах айтып атат. Саламун аля Ибрахим. Кадалика наджизил мухсинин. Биз жакшы инсандарды, мухсиндерди ушундай сыноолор менен сынап, кийин жакшы сыйлыктарды беребиз дейт. Жакшы инсандарды жакшы сыноолор менен сынап, эмне кылабыз? Аларга жакшы сыйлыктарны, жазаларны беребиз. Кадалика наджизил мухсинин. Иннаху мин ибадинал муъминин. Албетте ал биздин муъмин бенделерден, кулдардан болчу дейт. Кур'ан-ы Керим ажайып китеп. Аллах субхана ва таала Ибрахим алейхиссаламды мактап келип акырында айтып атат. Ал менин мага иман келтирген кул болчу дейт. Иннаху мин ибадинал муъминин дейт. Мага ишенген мусулман кул болчу деп атат. Демек эң чоң макам мекен бул кул. Абдият. Абдият эң чоң макам. Түшүнүңөрбү? Адамдар ойлойт, адам башка баягы макамдар көп болот, тасаввуфта көп макамдар болот. Ошо макамдардын ичиндеги эң акыркы макам бул абдият макамы. Макамул абдият. Кул болгондо, мен Алланын кулумун дегени, Алланын кулу болуп жашайм, менде эчтеке жок, менде ыктыяр жок деген адам бул Алланын эң жакын досу, эң чоң аулия, эң чоң инсан. Ошон үчүн Аллах Таалам саламун аля Ибрахим деди ва фадайнаху бизибхин азим деп туруп акырында аятта иннаху мин ибадинал муъминин деп атат аягында. Албетте ал менин сүйүктүү кулдарымдан болчу деп атат. Менин кулум деп атат. Ошон үчүн иман абдият эң чоң неамат. Иман жана кул. Иман Алланын кулу болушулук эң чоң неамат. Бүгүнкү күндө адамдар нафстын кулу, шайтандын кулу, дүйнөнүн кулу, малдын кулу, башка нерсенин кулу, мансаптын кулу илахири. Кимге Аллах иман насип кылып, абдия сыфат насип кылган болсо, Аллахтын кулумун деп өзүнү
сезсе, кул болуп жашаган болсо, бул Аллахтын эң чоң авлиясы, эң чоң макамы. Ошон үчүн биздин шейхтардан бирөөсү шейх Абдулхай Арифи рахматуллахи алейх, Мужаддид аль-Фисани Ахмад Сарханди рахматуллахи алейхтин сөзүн айтат. Ахмад Сарханди рахматуллахи айтат: мен тасаввуфтагы, ахлактындагы макамдардын баарын басып өттүм дейт. Эң акыркы макам абдият макамы экен дейт. Макам абдият дейт. Мужаддид аль-Фисани сөзү. Ошон үчүн макам абдият эң акыркысы. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды миражга чакырганда субханаллази асра би абдихи деген. Миражга чакырып атат. Көрүп атасыңарбы? Миражга чакырып атып, Аллах таала эмне деп атат? Субханаллази асра би абдихи деди. Башка жерде сиража, мунира пайгамбарыбыз мактаган сыпаттар толтура. Бирок ал сыпаттардын ичинен абд деген, кул деген сөздү эмне кылды? Тандап алды. Ошон үчүн кул деген макам эң чоң макам. Ибрахим алейхиссалам мен Аллахтын кулумун деди. Мейли балам болсо мен деле өзүм деле жаным курбан, балам деле жаным курбан, балам деле даяр. Не кылсаң даярмын деп атат. Кул ошол. Түшүнүңөрбү? Кулда эмне болбойт? Эрк болбойт. Эрк болбойт. Бир адам кул сатып алат экен. Сатып алып, атын ким деп сурайт экен. Мен атым жок дейт. Сиз менин кожоюнумсуз. Не ат койсоң ошол менин атым дейт. Не жейсин десе мен кул, мен эчтеке айта албайм. Сен не берсең ошону жеймин дейт. Не кийесин десе, сен не берсең ошону киемин дейт. Ушул кул. Аллах субхана ва таала кандай абалга койсо, кандай акыбал болсо, ошого даярмын. Аллахтын каалоосу экен, ошого мен даярмын деп турса, ушул инсан эң чоң инсан. Ушул инсан эң чоң макамдагы эң чоң авлия, эң чоң Аллахтын досу. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах субхана ва таала айтып атат: "Иннаху мин ибадинал му'минин." Албетте ал менин сүйүктүү кулдарымдын бирөөсү эле дейт. Мен сүйүктүү иман келтирген кулдарымдын бирөөсү эле дейт. Андан кийин Аллах субхана ва таала Ибрахим алейхиссаламга экинчи башаратты айтып атат. Ибрахим алейхиссалам эки чоң сыноодон өттү. Аллах субхана ва таала эки чоң сыноодон кийин эмне кылды? Аллах таала эки ферзент берген. Бирөөсү Исмаил алейхиссалам, экинчиси Исхак алейхиссалам. Ошо экинчисин айтып атат: "Ва башшарнаху би Исхак." Ага аны сүйүнчүлөдүк Исхак менен набийян минас салихин, алдагын пайгамбар, алдагын салих инсандардан дейт. Ибрахим алейхиссалам 86 жашында балалуу болот. Исмаил алейхиссалам азыр айттык ону. Андан кийин арадан 13 жылдан кийин, кээ бир жылда 14 жылдан кийин, яни Ибрахим алейхиссалам 100 жашка жеткенде, 100 жашка жеткенде, кээ бир аятта 99 жашка жеткенде Аллах таалам дагы бала берет. Бул биринчи аялдан болот, Сара энебизден. Сара энебизге келип, сен дагы балалуу болосуң дегенде айтат: "Инни ажузун аким" дейт. Куранда бар. Ажузун аким. Мен карып калган кемпир болсом, төрөттөн калган болсом, кантип балалуу болом дейт. Аллах ушуну каалады. Аллах ушундай кылат, болот дейт. Фериштелер келип Ибрахим алейхиссаламга эмне кылат? Башарат берип кетет. Түшүнүңөрбү? Анан 100 жашында Аллах субхана ва таала Исхак алейхиссалам насип кылат. Биринчи аялы ким? Сара энебизден Исхак алейхиссалам төрөлөт. Түшүнүңөрбү? Ошол окуяны Аллах субхана ва таала Куранда баяндап атат. "Ва башшарнаху би Исхак." Жана аны сүйүнчүлөдүк Ибрахимди дагы бир бала менен, Исхак менен. "Набийян минас салихин." Алдагы пайгамбар, салих инсандардын бирөөсү. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وباركنا عليه وعلى إسحاق. Жана биз береке бердик дейт Исмаилга жана Исхакка. Береке бердик Ибрахимге жана Исхакка. Алардын зуррияттарынан жакшы инсандар бар, жана нафсына ачык душман зулум кылгандары бар деген аят. وباركنا عليه деген замир кимге барат десе, уламалар айтат, эки ыктымалы бар. Бирөөсү Ибрахим алейхиссаламга, экинчиси Исмаил алейхиссаламга. Бирок көпчүлүк уламалар Исмаил алейхиссалам дейт. Ошондо маанасы وباركنا عليه وعلى إسحاق. Биз береке бердик Исмаилга жана Исхакка деген сөз. Түшүнүңөрбү? Экинчиси алейхи болсо, Ибрахим алейхиссалам болсо, биз береке бердик Ибрахимге жана кимге? Исхакка деген сөз чыгат. Бирок жумхур муфассириндердин көпчүлүгү эмне дейт? Биз Исмаил алейхиссаламга дагы, Исхак алейхиссаламга дагы береке бердик дейт. Береке ушундай болду.
İsmail aleyhissalamдын урпагынан Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem пайда болгон. Пайгамбарыбыздын чоң аталары болуп кетет ким? Исмаил алейхиссалам. Исмаил алейхиссалам анын атасы Ибрахим алейхиссалам. Ошон үчүн Ибрахим алейхиссалам пайгамбарыбыздан чоң атасы болот. Түшүнүңөрбү? Ал эми Исхак алейхиссаламдан калган Бани Исраилдин пайгамбарларынын бүт бардыгы Исхак алейхиссалам таркаган. Канча Бани Исраил пайгамбары келген болсо, бүт бардыгынын атасы Исхак. Анын атасы ким? Ибрахим. Ошон үчүн Ибрахим алейхиссалам Абул Анбия, пайгамбарлардын атасы. Берекени айтып атат, көрдүңөрбү? Ибрахим алейхиссалам баласыны жаш кезинде курбандыкка чалганга даяр болду эле. Аллах субханаху ва таала бул кылган курбанчылыкты кабыл кылды дагы булардын урпагына сактап койду. Сактаганда жүрүп сактаган жок. Кыяматка чейин канча пайгамбар келсе, ушул үй-бүлөдөн келет. Ушулардын турпагы, ушулардын урпагы, ушулардын тукуму. Бул Аллахтын не болду? Берген неаматы. Ошон үчүн бир чоң макамга жетиш үчүн курбанчылык керек болот. Чоң курбанчылык кыласың, анан Аллах Таалам сага эмне кылат? Сый берет, урма сый берет, жакшы макам берет, жакшы зуррият берет. Өзүнө өзү эле алмап, өзүмө түшүп калбайт балдар. Бул ошондой чоң нерсени жоготконго даяр болду, кыйынчылыкка даяр болду. Аллах субханаху ва таала кабыл кылды дагы, курсан болгондугунан не кылды? Артынан дагы бир перзент берди, Исхак. Кийин айтып атат: "Ва баракна алейхи ва ала Исхак." Көрдүңөрбү? Ага жана Исхакка, Исмаилга дагы, Исхакка да береке берди дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Исмаил алейхиссалам авлаты, бул береке, эң чоң береке. Исхак алейхиссалам бүт пайгамбарлар ушунун балдары, бул дагы береке. Көрдүңөрбү? Андан кийин айтып атат: "Ва мин зурриятихима мухсин ва залим ли нафсихи мубин." Эми алардын зурриятынын ичинде, алардын балдарынын урпактарынын ичинде жакшылары бар, жамандары бар дейт. Жакшы да болот, жаман да болот. Демек бул дүйнө ушундай, кээде пайгамбардын урпагы пайгамбардай болот, пайгамбар болот, кээде пайгамбардын урпагы иман келтире деген учурлар да болот. Түшүнүңөрбү? Мындай да болуп калат. Ошон үчүн айтат, бул дүйнө сыноо дүйнөсү, алардын арасында жакшысы да бар, мухсин ва залимун ли нафсихи мубин, ачык өзүгө зулум кылгандары дагы бар дейт. Андан кийинки маселе, бир маселеде мутакаддиминдердин доорунда ихтилаф болгон. Забихуллах, курбандык кылган адам ким? Кайсы пайгамбар десе, башында ихтилаф болгон. Mufassirinlerden көз карашында. Кээ биргилер Исхак алейхиссалам дейт Забихуллахны. Көбүнчө муну яһудилер айткан. Яһудилер себеби Исхак алейхиссаламдан яһудилер таркаган. Яһуд таркаган да. Ошон үчүн булар ошол Забихуллах курбандык кылынган адам бул Исмаил алейхиссалам эмес, бул ким болгон дейт? Исхак алейхиссалам болгон дейт. Китептерде окусаган көрөсүңөр, мутакаддимин, муфассирлер жазган жерлери бар. Бирок кийин мутаахирин уламалар бүт бардыгы иттифак кылган ал Забихуллах ким? Исмаил алейхиссалам. Кийинки муфассириндердин бүт бардыгы бир иттифак айтышат, кийинки алымдардын бардыгы ал Забихуллах Исмаил алейхиссалам, Исхак алейхиссалам эмес. Түшүнүңөрбү? Себеби аят, хадистер келген, хадистер эки тарафта тең бар, бирок заиф. Бирок Кур'ан-ы Каримдин тарзынан карайтыган болсоңор, Кур'ан-ы Каримдин баянынан карайтыган болсоң деле, биринчи Исмаил алейхиссалам баяндайт. Анан барып фабашшарнаху би Исхак деп кийин маселени айтып атат. Кур'андын сыягынан билинет, ал Забихуллах ифал ма ту'мар сатажидуни иншааллах минас сабирин фаламма аслама ва талlahu лил жабин. Бүт бардыгы кимге? Исмаил алейхиссалам менен Ибрахим алейхиссалам мукас болот. Андан сырткары Тавратта келет, Ибрахим алейхиссалам өзүнүн жалгыз баласын курбандык кылат деген мемет. Тавратта келет, маселе келет. Тавратта бар ушул маселе. Жалгыз бала бул Исмаил алейхиссалам болот. Исмаил алейхиссаламдан кийин 14-15 жылдан кийин Исхак келип атат. Кийин алар жалгыз болгон жок, эки бала болуп калат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн дагы бул ражих каул, жумхур муфассириндер бүт бардыгы айтат, бул Забихуллах ким болгон дейт? Исмаил алейхиссалам, Исхак алейхиссалам эмес. Мына ушуну айтып атат Аллах Таалам: "Ва башшарнаху би Исхака набийян минас салихин ва баракна алейхи ва ала Исхак ва мин зурриятихима мухсинун ва залимун ли нафсихи мубин." Субхана раббика.